Welcome to our 10th standard social science class, History Unit 1 Part 7, Outbreak of World War I and its Aftermath. Last class we saw about the Armistice and Treaty of Versailles. Dear children, in this part we are going to learn about League of Nations. 1.5 League of Nations Structure and Composition. The covenant of the League was worked out at the Paris Peace Conference and included in each of the treaties that were signed after the First World War. It was largely due to the pressure from President Wilson that this task was accomplished. In drawing up the constitution of this organization, the ideas of Britain and America prevailed. அமைப்பும் உறுப்புகளும் பன்னாட்டு சங்கத்திற்கான கூட்டு ஒப்பந்த ஆவணம் பாரிஸ் அமைதி மாநாட்டில் தயார் செய்யப்பட்டு முதல் உலகப் போருக்கு பின் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு உடன்படிக்கையிலும் சேர்க்கப்பட்டது. சவால்கள் நிறைந்த இப்பணி அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் உட்ரோ வில்சன் கொடுத்த அழுத்தத்தால் நிறைவேறியது. இவ்வமைப்புக்கான அரசியல் அமைப்பு விதிகளை உருவாக்குவதில் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் ஆலோசனைகள் அதிகமாக இருந்தது. The League consisted of 5 bodies: the Assembly, the Council, the Secretariat, the Permanent Court of Justice, and the International Labour Organization. Each member country was represented in the Assembly. It discussed general policy, and any decision taken in the Assembly had to be unanimous. The Council was the executive of the League. Britain, France, Italy, Japan, and the United States were originally declared permanent members of the Council. Each member had one vote, and since all decisions had to be unanimous, even the small nations possessed the right of vote. இச்சங்கம் 5 உறுப்புகளை கொண்டிருந்தது. அவை பொது சபை, செயற்குழு, செயலகம், பன்னாட்டு நீதிமன்றம், பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு என்பதாகும். ஒவ்வொரு உறுப்பு நாட்டுக்கும் பொது சபையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சபை பொதுவான கொள்கைகள் குறித்து விவாதித்தது. இந்த சபையில் எடுக்கப்படும் முடிவு அனைத்து உறுப்பினர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். செயற்குழுவே முடிவுகளை செயல்படுத்தும் அமைப்பாகும். பிரிட்டன், பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஜப்பான், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளே இந்த சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஒரு வாக்கு அளிக்கும் உரிமை உண்டு. மேலும் அனைத்து முடிவுகளும் ஒருமனதாக எடுக்க வேண்டும் என்பதாகும். சிறு நாடுகளுக்கும் மறுப்பானை அதிகாரத்தை பெற்றிருந்தன. The Secretariat of the League of Nations was located at Geneva. Its first Secretary General was Sir Eric Drummond from Britain. The staff of the Secretariat was appointed by the Secretary General in consultations with the Council. The International Court of Justice was set up in The Hague. The court was made of 15 judges. The International Labour Organization comprised a Secretariat and General Conference which included 4 representatives from each country. பன்னாட்டு சங்கத்தின் செயலகம் ஜெனீவாவில் அமைந்து இருந்தது. அதன் முதல் பொதுச் செயலாளர் பிரிட்டனை சார்ந்த சர் எரிக் ட்ரமண்ட் ஆவார். செயலக பணியாளர்களை பொதுச் செயலாளர் செயற்குழுவின் ஆலோசனையின்படி தேர்ந்தெடுப்பார். பன்னாட்டு நீதிமன்றமானது தி ஹக் நகரில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நீதிமன்றம் 15 நீதிபதிகளை கொண்டிருந்தது. பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு ஒரு செயலகத்தை கொண்டிருந்தது. அதன் பொது மாநாட்டில் ஒவ்வொரு உறுப்பு நாட்டிலிருந்தும் 4 உறுப்பினர்கள் பங்கேற்பர். Objectives of the League. The twofold objective of the League of Nations was to avoid war and maintain peace in the world, and to promote international cooperation in economic and social affairs. The League intended to act as a conciliator and arbitrator and thereby resolve a dispute in its early stages
If war should break out despite arbitration, the members should apply sanctions to the aggressor, first economic and then military. பன்னாட்டு சங்கத்தின் குறிக்கோள், அதாவது லீக் ஆஃப் நேஷனின் இரண்டு முக்கிய குறிக்கோள்கள்: உலகில் அமைதியை ஏற்படுத்துவது, சமூக பொருளாதார விஷயங்களில் பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது. லீக் ஆஃப் நேஷனின் நடுவராக இருந்து, அதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது நடுவராக இருந்து பிரச்சனைகளை தொடக்கத்திலேயே தீர்த்து வைக்க விரும்பியது. நடுவர் தீர்ப்பை மீறி போர் வெடித்தால் போருக்கு காரணமான நாட்டின் மீது பொருளாதார தடைகளை விதிப்பது, பின்பு இராணுவ ரீதியிலான தடைகளை மேற்கொள்வது. Achieving the objectives was increased from the beginning by the absence of three great powers, namely USA did not become a member, Germany, a defeated nation, and Russia. The latter two joined in 1926 and 1934, while Germany resigned in 1933. Russia was expelled in 1939. தொடக்கத்தில் அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, ரஷ்யா ஆகிய மூன்று வல்லரசுகள் இந்த அமைப்பில் உறுப்பினராகாமல் இருந்தன. இதனால் குறிக்கோளை அடைவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. பின்பு ஜெர்மனி 1926லும் ரஷ்யா 1934லும் சங்கத்தில் சேர்ந்தன. 1933இல் ஜெர்மனி விலகியது. 1939இல் ரஷ்யா வெளியேற்றப்பட்டது. Activities of the League. The League was called in to settle a number of disputes between 1920 and 1925. The League was successful in three issues. In 1920, a dispute arose between Sweden and Finland over the sovereignty of the Åland Islands. The League ruled that the islands should go to Finland. In the following years, the League was asked to settle the frontier between Poland and Germany in Upper Silesia, which was successfully resolved by the League. பன்னாட்டு சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் 1920 1925 ஆகிய ஆண்டுகளிடையே பன்னாட்டு சங்கம் பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்தது. 3 பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதில் சங்கம் வெற்றி பெற்றது. 1920இல் பின்லாந்தின் மேற்கு கடற்கரைக்கும் ஸ்வீடனின் கிழக்கு கடற்கரைக்கும் இடையில் அமைந்திருந்த ஆலண்ட் தீவுகள் யாருக்கு சொந்தம் என்பதில் பின்லாந்திற்கும் ஸ்வீடனுக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டது. பன்னாட்டு சங்கம் அத்தீவுகள் பின்லாந்திற்கே உரியது என தீர்ப்பளித்தது. அடுத்த ஆண்டில் போலந்திற்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையே மேலை சைலேசியா பகுதியில் எல்லை பிரச்சனை ஏற்பட்டு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க சங்கம் அழைக்கப்பட்ட போது அப்பிரச்சனையை சங்கம் வெற்றிகரமாக தீர்த்து வைத்தது. The third dispute was between Greece and Bulgaria in 1925. Greece invaded Bulgaria and the League ordered a ceasefire. After investigation, it blamed Greece and decided that Greece was to pay reparations. Thus, the League had been successful until signing of the Locarno Treaty in 1925. By this treaty, Germany, France, Belgium, Great Britain and Italy mutually guaranteed peace in Western Europe. மூன்றாவதாக பிரச்சனை கிரீஸ் பல்கேரியா நாடுகளிடையே ஏற்பட்டது. கிரீஸ் பல்கேரியாவின் மீது படையெடுத்த போது பன்னாட்டு சங்கம் போர் நிறுத்தம் செய்ய உத்தரவிட்டது. விசாரணைக்கு பின் சங்கம் கிரீஸின் மீது குற்றஞ்சாட்டி கிரீஸ் போர் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தீர்மானித்தது. ஆகவே 1925இல் லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை கையெழுத்தாகின்ற வரை பன்னாட்டு சங்கம் வெற்றிகரமாகவே செயலாற்றியது. லொக்கர்னோ உடன்படிக்கையின்படி ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், இங்கிலாந்து, இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் மேற்கு ஐரோப்பாவில் பரஸ்பரம் அமைதிக்கு உத்தரவாதம் அளித்தன. Violations. One of the major problems confronting the European powers was how to achieve disarmament. In 1925, the Council of the League set up a commission to hold a disarmament conference to sort out. But the proposed conference materialized only in February 1932.
In this conference, Germany's demand of equality of arms with France was rejected. In October, Hitler withdrew Germany from the conference and the league. கட்டுப்பாடு மீறல் ஐரோப்பிய சங்கம் எதிர்கொண்ட பெரும் பிரச்சினை ஆயுத குறைப்பு செய்வது எப்படி என்பதாகும். எனவே 1932 பிப்ரவரியில் மாநாடு கூடியது. இம்மாநாட்டில் பிரான்சுக்கு எதிராக ஜெர்மனி தானும் ஆயுதங்களை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என அனுமதி கோரியது. சங்கம் மறுத்துவிட்டது. எனவே அக்டோபர் திங்களில் ஹிட்லர் ஜெர்மனியை மாநாட்டிலிருந்தும் சங்கத்தில் இருந்தும் விலக்கிக் கொண்டார். Japan attacked Manchuria in September 1931 and the League condemned Japan. So Japan also followed the example of Germany and resigned from the League. In the context of Italy's attack on Ethiopia, the League applied sanctions. As the sanctions came into effect, Italy resigned from the League in 1937. 1931 ஜப்பான் மஞ்சூரியாவை தாக்கியது. சங்கம் ஜப்பானை கண்டித்தது. எனவே ஜெர்மனியை பின்பற்றி ஜப்பான் சங்கத்திலிருந்து விலகியது. இத்தாலி எத்தியோப்பியாவை தாக்கியது. சங்கம் இதனை கண்டித்தது. மேலும் தடைகளை விதித்தது. தடைகள் நடைமுறைக்கு வந்தபோது அதை எதிர்த்து இத்தாலி 1937 விலகியது. The League was passive witness to events, taking no part in the crisis over the Rhineland, Austria, Czechoslovakia and Poland. The last decisive action it took was in December 1939 when Russia was expelled for her attack on Finland. The Assembly did not meet again and the League of Nations was finally dissolved in 1946. இதன் பின்னர் ஏற்பட்ட ரைன்லாந்து, ஆஸ்திரியா, செக்கோஸ்லோவாக்கியா, போலந்து ஆகிய பிரச்சினைகளில் சங்கம் மௌன சாட்சியாக விளங்கியது. 1939 டிசம்பரில் ரஷ்யா பின்லாந்தை தாக்கியதற்காக ரஷ்யாவை சங்கம் வெளியேற்றியது. இதுவே சங்கத்தின் உறுதியான நடவடிக்கை ஆகும். Causes of failure. The League appeared to be an organization of those who were victorious in the First World War. Though it had a worldwide membership, it became very much the center of European diplomacy. தோல்விக்கான காரணங்கள். பன்னாட்டு சங்கம் முதல் உலகப் போரில் வெற்றி பெற்ற நாடுகளின் அமைப்பாகவே காணப்பட்டது. உலக அளவில் அது உறுப்பினர்களை கொண்டிருந்தாலும் அது ஐரோப்பிய அரசியல் விவேகத்தின் மையமாக மாறியது. The unanimity of members was required for all its decisions on political issues. Since it lacked the military power of its own, it could not enforce its decision. அரசியல் பிரச்சினைகளில் சங்கம் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவு அவசியமாயிற்று. சங்கத்திற்கென்று இராணுவம் இல்லை என்பதால் தான் எடுத்த முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்த அதனால் இயலவில்லை. When Italy, Japan and Germany, headed by dictators, refused to be bound by the orders of the League, Britain and France were the only major powers to act decisively, but they were not enthusiastic supporters of the League, as it was the brainchild of Wilson, who could not even convince his country to join the League. சர்வாதிகாரிகளால் தலைமை ஏற்கப்பட்ட இத்தாலி, ஜப்பான், ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள் சங்கத்தின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட மறுத்தபோது இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் மட்டுமே உறுதியாக செயல்படும் நிலையில் இருந்தன. ஆனால் இவ்விரு நாடுகளும் சங்கத்திற்கு ஆர்வத்துடன் ஆதரவளிக்கும் நாடுகள் அல்ல. இவ்வமைப்பு உட்ரோ வில்சனின் சிந்தையின் செயல் வடிவமாக இருந்த போதிலும் அவரால் தன் நாட்டையே ஒத்துக்கொள்ளச் செய்து சங்கத்தில் உறுப்பினராக முடியவில்லை. Children, so far we have learnt about objectives of the League, activities of the League, causes of failure of the League. Okay children, we will meet on next class. Thank you.